अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومحبوبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. रहे मेरे मस्कन हवाली काबा बने मेरे मदफन दियारे
मदीना बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अल्हम्दुलिल्लाह। श्रीपुर इमाम कल्याण समितिर उद्योगे आयोजित महती तफसिरुल कुरान महफिलेर मोहतरम सभापति महफिलेर प्रधान अतिथि उपस्थित हजरात बुजुर्ग उलामाए केराम सम्मुख माने समवेत दीन प्रिय इस्लाम प्रिय दीनदारी ईमानदार मुमिन मुसलमान भाईरा बुढ़ा बाबारा युवक भाईरा पर्दार आड़ालेर मा बोनेरा आल्लाह जल्ला शानुहुर दरबारे आली शाने शकर आल्लाह जल्ला शानुहु आमादेरके दया करे माया करे भालोबेशे रहमती बरकती जान्नातेर टुकरा बागाने उलामाए दीनदेर मजलिसे कुरआनेर मजलिसे मागफिरातेर महफिले आमादेरके आल्लाह ताआला आसार बसार तौफिक दान करेছেন। एजन्य शुक्रगुजार हई शुक्रिया आदाय करी सकले पढ़ी आलহামদুলিল্লাহ। इमाम समितिर उद्योगे आयोजित महफिलटार आयोजक उलामा हजरतरा महफिलटा आलेम उलामार आयोजन करेছে। उलामाए किरामेर এই মহৎ उद्योग इन्ने एक उद्योगटा आल्लाह ताआला कबुल मंजूर करे निक आपनारा बोलेन आमीन। एमन एकटा बरकती मजलिस जे बरकती मजलिसेर आयोजक उलामा हजरत उपस्थित हয়েছেন उलामा हजरतरा एवं आलोचना होबे कुरान हादिसेर आल्लाह आल्लाहर रसूलेर এই সকল मजलिस सम्पर्के सरकार दो आलम नबी बोलेन যারা এই সকল मजलिसे वक्त व्यय करबे समय दिबे शामिल होबे तादेरके मागफिरात दान करा होबे। आमादेर जीवने सबचेये बेशी जरूरत एखन मागफिरातेर। गुनाहेर आधिक्येर कारणे आमादेर उपरे मालिकेर नाराजगी आर असंतुष्टि एसे गेছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত মাগফিরাত গ্রহণ করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত রহমতের আশা করা যায় না। আর আমাদের সারা দুনিয়াব্যাপী মুসলমানের এটা একটা দুর্বলতা, এটা একটা দোষ। এই সমাজের মুসলমানদের, এই সমাজের মুসলমানরা গুনাহ করে কিন্তু মাগফিরাত নেয় না। আর আগের জমানার মুসলমানদের গুণ ছিল এটা যে তাদের জীবনেও গুনাহ হইত কিন্তু তারা আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে মাগফিরাত গ্রহণ করত। যখন মাগফিরাত গ্রহণ করত তো আল্লাহ তাআলা তাদের পিছনের গুনাহ মাফ করে দিতেন। শুধু গুনাহ মাফ করতেন না, গুনাহ নেক দিয়ে পাল্টায়ও দিতেন। কবিরা গুনাহ করার পরেও আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুনিয়ার মাটির উপরে জান্নাতের খুশখবর দিতেন। যেমন হাদিসে পাকে ওয়াকিয়া বর্ণিত আছে 100 খুনের আসামিকে আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিয়েছেন। যখন বান্দা মাগফিরাত চেয়েছে, কামনা করেছে, তার যখন এই ভয় এসেছে যে আমি গুনাহ সহ মালিকের দরবারে হাজিরা দেওয়ার যোগ্যতা রাখি না, সে খালেস দিলে তওবা করেছে, তওবার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়েছে। ঘর থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা তার 100 খুনের গুনাহ মাফ করে দিয়েছে। কিন্তু তার চাহিদা হইতে হয়েছে, তার এই বুঝ আশা লাগছে তার জীবনে অনেক গুনাহ আছে, এই বুঝ তার হয়েছে, সে মাগফিরাত পেয়েছে। আমাদের জীবনে এই বুঝি নাই যে আমাদের কতটুকু গুনাহ হয়েছে। এই কারণে আমরা মাগফিরাতের জন্য কোনো পেরেশানি আমাদের নাই, পবিত্রতার কোনো পেরেশানি আমাদের নেই। যেই বান্দার ভেতরে পবিত্র হওয়ার পেরেশানি পাওয়া যাবে
আল্লাহ তাআলা তাকে পবিত্র করে দেবে। এই জন্য আল্লাহ তাআলা কোরআন মজিদে আদেশ করছেন পবিত্র হওয়ার জন্য আমার কাছে তওবা করো গুনাহ থেকে। যে তওবা করে, তওবাকারীকে আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। সরকারে দো আলম নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগফিরাতের তরিকা শিখাইছেন তওবার মাধ্যমে। খালিস তওবার মাধ্যমে গুনাহ থেকে পবিত্রতা নিবে। আল্লাহর নবী সাহাবীদেরকে ডেকে বলেছেন, সাহাবীরা তোমরা বেশি বেশি তওবা করো। এক সাহাবীকে আল্লাহর রাসূল ডেকে বলে, তওবার থেকে দূরে থাকো কেন? তওবা করো। আমি নবীও তো প্রতিদিন 100 বার করে তওবা করি। আল্লাহর রাসূল নিজে 100 বার করে প্রতিদিন তওবা করেছেন মাগফিরাতের আশায়। এটার মানে এই নয় যে নবীদের গুনাহ ছিল, কোনো পয়গম্বরের জীবনে গুনাহ নাই, তারপরেও পয়গম্বর প্রতিদিন 100 বার তওবা কেন করলেন? উম্মতের গুনাহ মাফ করার তালিম দিলেন, মাফ নেয়ার তরিকার তালিম দিলেন। পয়গম্বরের গুনাহ নাই, উম্মতের গুনাহ আছে। উম্মতের গুনাহ হয়ে গেলে উম্মত কি করবে? এজন্য সরকারে দো আলম নবী তওবার মাধ্যমে গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়ার তালিম শিখাইছেন। এজন্য প্রতিদিন 100 বার করে তওবা করেছেন। আমরা করি, আমরা প্রতিদিন 1000 বার গুনাহ করি, একবার তওবা করি না তো। যে জায়গায় গেলে তওবা হবে, গুনাহ মাফ হবে, ওই জায়গায়ও তো যাই না। যেখানে গুনাহ হবে ওইখানেই আকর্ষণ বেশি আছে। যেখানে মাফ হবে, তওবা হবে, মাগফিরাত পাওয়া যাবে, ওইদিকে যাই না তো। অথচ আল্লাহ তাআলা যেখানে মাগফিরাত পাওয়া যাবে সেখানে প্রতিযোগিতা করে করে যেতে বলছেন। আল্লাহ তাআলা কালামে মাজিদে বলেন, ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম ওয়া জান্নাতিন আরদুহাস সামাওয়াতু ওয়াল আরদু উইদ্দাত লিল মুত্তাকিন। আল্লাহর রাসূল বলেন, দৌড়াও, প্রতিযোগিতা করো, কে কার আগে মালিকের কাছ থেকে 2টি জিনিস নিতে পারো, মাগফিরাত, জান্নাত। যে জান্নাত আসমান জমিনের আয়তনের সমান জান্নাত, যেটা আল্লাহ বানাইছেন বান্দার জন্য, এই 2 জিনিসের জন্য প্রতিযোগিতা করো। ফাস্তাবিকুল খায়রাত, ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করো। ভালো কাজ করলেও আল্লাহ তাআলা মাগফিরাত দান করে। অথচ এটা মুমিনের জবরদস্ত একটা গুণ যে মুমিন মাগফিরাত এবং নেক কাজের প্রতিযোগিতা করবে। কে কার চাইতে বেশি করতে পারে এই প্রতিযোগিতা করবে। সাহাবীরা করেছেন, কে কার চাইতে বেশি ইবাদত করতে পারে, ভালো কাজ করতে পারে, প্রতিযোগিতা করছেন। কে কার আগে আল্লাহর জান্নাতে যেতে পারে, একে অপরকে নেক কাজের মাধ্যমে হারানোর মানসিকতা রাখছেন যে আমি ভালো কাজ করে অমুককে হারায়া দিব, এই মানসিকতা রাখছে। আমাদের মানসিকতা হলো আমরা গুনার কাজে একে অপরকে হার মানাবো। পয়গম্বর মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, ওনাকে বলা হয় কালিমুল্লাহ, মূসা কালিমুল্লাহ, আল্লাহর সাথে কথোপকথনকারী পয়গম্বর হলেন মূসা। তুর পাহাড়ে যায় জিজ্ঞাসা করতেছেন, আয় মালিক, আপনি কই থাকেন? কোথায় গেলে আপনাকে সহজে পাওয়া যাবে? আমি এই তুর পাহাড়ে আসি আপনার সাথে কথা বলতে। আপনার আরো কোনো সহজ ঠিকানা আছে কি, বলে দেন। পয়গম্বর আল্লাহর সহজ ঠিকানা জানতে চাইলে আল্লাহ তাআলা বললেন, হাকিমুল উম্মত থানবী বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলা বললেন, মূসা, আমি সুন্দর দিলের ভিতরে থাকি। সুন্দর সুন্দর দিলের কাছে যাবা,
আমার প্রেমে ভাঙা দিল, আমার ভয়ে ভীত দিল, এরকম অন্তরের মধ্যে আমি নিজে থাকি। সেথায় যাবে তো আমাকে পেয়ে যাবে। আমাদের দিলের ভিতরে কি এরকম সুন্দর অবস্থা আছে? এখন আমাদের দিলের এই সুন্দর হালত নাই। দিলের হালত সুন্দর কেমনে হবে? হাকিম লোকমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, যাকে আল্লাহ তাআলা জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভান্ডার দান করেছিলেন, উনি বলেন যে আমি 400 আসমানি কিতাব গবেষণা করছি। 400 আসমানি কিতাব গবেষণা করে 4টা জিনিস পেয়েছি। এই 4টি গুণ যদি কারোর দিলের ভিতরে পাওয়া যায়, তাহলে তার দিল আল্লাহর পছন্দের দিল। আল্লাহ তাআলা তাকে পবিত্র দিলওয়ালা বলে ডাক দিয়ে হাসরে জান্নাত দান করবে। সূরা লোকমান নামে সূরা কোরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা লোকমান আলাইহিস সালামের নামে দান করছে। আল্লাহ তাআলা ওনাকে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভান্ডার দান করেছেন। 400 আসমানি কিতাবের গবেষণার নির্যাত বলতেছেন 4টা কথা, 4টা গুণ যে দিলের ভিতরে থাকবে, ওই দিলটা আল্লাহর পছন্দের দিল। ওই দিলটা আরশুল্লাহ, মুমিন আরশুল্লাহ, মুমিনের কলব আল্লাহর থাকার জায়গা। সব দিল না। কোন দিল? যার দিলের ভিতরে, যে মুমিনের দিলে 4টি হালত থাকবে। 400 আসমানি কিতাব থেকে 4টা কথা বের করছেন হাকিম লোকমান। 2টা জিনিস যে দিল সব সময় স্মরণ রাখবে, আর 2টা জিনিস যেই দিল সব সময় ভুলে থাকবে, আল্লাহ তাআলা তার দিলের ভিতরে থাকবে। যে 2টা জিনিস স্মরণ রাখবে, 2টা জিনিস হলো সব সময় দিলের মধ্যে আল্লাহর স্মরণ রাখবে। যিকরু রব্বিহ, সে তার মালিকের স্মরণ সব সময় তার কলবের ভিতরে রাখবে। আল্লাহর স্মরণ সব সময় দিলের ভিতরে থাকবে। জাগ্রত অথবা ঘুমন্ত, বসে থাকা অথবা চলমান, যে যেথায় আছে, স্থলে জলে সকল জায়গায় মানুষ সব সময় মালিকের স্মরণ দিলের ভিতরে রাখবে। একটা সেকেন্ডও মালিকের স্মরণ দিল থেকে সরায় দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এই জন্য আল্লাহ তাআলা ওইখানে বলতেছেন আর এক আয়াতে যে হে ঈমানদারেরা, তোমরা আমার নামের জিকির করো সকাল সন্ধ্যা, সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যার থেকে সকাল। এত জিকির জিহ্বা দিয়া করলে কথা কইব কোন সময়? এই জিকিরের তর্জমা করেছেন আমাদের বুজুর্গরা। এটা কি? জিকিরে কলবি। সব সময় মালিককে দিলের ভিতরে রাখবে। মালিক যদি দিলের ভিতরে থাকে, তার জবান দিয়া মালিকের অপছন্দের কোনো কথা বের হবে না। তার চোখ মালিকের অপছন্দের কোনো দিকে তাকাবে না। তার হাত মালিকের অপছন্দের কোনো কাজ করবে না। তার পা মালিকের অপছন্দের দিকে কদম বাড়াবে। মালিকের স্মরণ দিলের ভিতরে সব সময় থাকতে হবে। হাকিম লোকমান বলে 2টা জিনিস স্মরণ রাখবি। একটা হলো আল্লাহ রব্বে কারিম কে সব সময় দিলের মধ্যে স্মরণে রাখবি। সব সময় কাকে স্মরণ রাখতে হবে? মালিককে, সকলের মালিককে। আমাদের মালিকের নাম কি? জোরে বলেন, মালিকের নাম আল্লাহ। সবার মালিক যে আল্লাহ, ওই আল্লাহ তাআলাকে সব সময় স্মরণে রাখবি। আর একটা হলো জিকরুল মাউত, সব সময় দিলের ভিতরে মৃত্যু স্মরণ রাখবি। এই 2টি স্মরণ রাখবে। 2টা জিনিস, আল্লাহকে স্মরণ রাখবে, মৃত্যুকে স্মরণ রাখবে। যে আল্লাহকে স্মরণ রাখবে সে আল্লাহর উল্টা কাম করবে না। যে মৃত্যুর স্মরণ রাখবে সে পাপের কাজ করবে না। মওত স্মরণে আছে, যে কোনো সময় আসতে পারে। তার দিলের ভিতরে তখন ফিকরুল্লাহ এসে যাবে। কি এসে যাবে? জোরে বলেন,
ফিকরুল্লাহ, আল্লাহ পাওয়ার ফিকির এসে যাবে। এই দুইটা জিনিস যদি কারোর থাকে তাহলে তার দিলের ফিকির হবে, আল্লাহকে পাওয়া যাবে। এই জন্যে পয়গম্বরদের দিলে শুধু আল্লাহ পাওয়ার ফিকির, আল্লাহওয়ালাদের দিলের ভিতরে আল্লাহ পাওয়ার ফিকির, আর গুনাহগার যারা তাদের দিলের ভিতরে দুনিয়া পাওয়ার ফিকির, ফিকরুদ দুনিয়া, আখিরাতের ফিকির নেই, দুনিয়ার ফিকির। আর আল্লাহওয়ালাদের দিলের ভিতরে আল্লাহর ফিকির, মাওলা পাওয়ার ফিকির। जो तू मेरा तू सब मेरा, फलक मेरा ज़मी मेरी, जो तू मेरा तू सब मेरा, फलक मेरा ज़मी मेरी, अगर एक तू नहीं मेरा तो कोई शय नहीं मेरी, अगर एक तू नहीं मेरा तो कोई शय नहीं मेरी। সব সময় তারই ফিকির। আল্লাহর ফিকির একজনের ভেতরে আসবে দুইটা জিনিস স্মরণ করলে, আল্লাহর স্মরণ সর্বদা, মৌতের স্মরণ সর্বদা। দুই স্মরণের মাধ্যমে ফিকরে ইলাহি, আল্লাহ তাআলাকে পাওয়ার ফিকির তার দিলের ভিতরে ঢুকে যাবে। যার ভিতরে আল্লাহর ফিকির ঢুকে গেল তার ভেতরেই আল্লাহ ঢুকে গেল। তার দিলে এবার আছেন কে? জোরে আওয়াজ করে বলেন আছেন কে? আল্লাহ। আল্লাহ এসে। আর দুইটা জিনিস ভুলা থাকতে হবে, দুটি জিনিস সব সময় স্মরণ রাখবে, দুইটা জিনিস ভুলা যাবে। কোনো ভালো কাজ করলে ওইটাকে ভুলা যাবে, আর কেউ যদি তার সাথে খারাপ করে ওইটাকেও ভুলা যাবে। কেউ যদি নিজের ভালো কাজটা স্মরণ রাখে তাহলে তার নিজের ভালোর স্মরণটা তার ভালো কাজটাকে বরবাদ করে দিবে, অথবা ভালো কাজের উপকারের যে আসর এটা নষ্ট করে দিবে, নেক নষ্ট করে দিবে। এই কারণে কোনো ভালো করলেও তো ওইটাকে সাথে সাথে ভুলা যাবে, মনে মনে ভাববে আমার চাইতে খারাপ আর মানুষ নাই। আমরা তো ভালো স্মরণ রাখি, তোরে না আমি খাওয়াইছি, তুই আমার সাথে এরকম ব্যবহারটা করলি, সব শেষ করছে। এই তোর বাপ মার গায়ে না রে আমার দেয়া কাপড়া দি, তুই আমার সাথে এই বেদবিটা করলি। এই তোর বড় ভাইটারে না লেখাপড়া শিখাইলাম আমি, তুই কিনা আমার সাথে ভেজাল করলি। যা ভালো করছে স্মরণ রাখার মাধ্যমে সব বরবাদ করছে, ইহসান জিতলায় ফেলেছে। অথবা সে ভালো কাজের স্মরণ রাখার কারণে আনা খায়রুন আনা খায়রুন আনা খায়রুম মিনহু, আমি তার চাইতে ভালো, এমন কিছু দিলের ভিতরে এসে গেছে যেটা ইবলিসের আসার কারণে লানাতের তক্তা গলায় চলে গেছে। এখন কেউ যদি তার ভালাই সকল কারে খায়েরের হিফাজত করতে চায়, সে যে কোনো ভালো করেছে এটা সে ভুলে যাবে। কি করবে? ভুলে যাবে। সারা রাত না নামাজ পড়লাম রে, ভুলে যেতে হবে। 5 পারানা কোরআন মজিদের তেলাওয়াত করলাম, ভুলে যেতে হবে, না করেই নেই, আবার নতুন করে করতে হবে। আর কেউ যদি মন্দ করে ওইটাকেও ভুলে যাবে। কেউ কারোর সাথে খারাপ আচরণ করেছে, আমার সাথে কেউ খারাপ করেছে, তো এটা বছর বছর স্মরণ রাখার দরকার নাই, এটা ভুলে যেতে হবে। ভুলে যায় এখন খারাপ আচরণ করছে, পরক্ষণে আবার মুলাকাত হয়েছে তো সালাম দিয়া যায়, আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ, ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম। আখলাক। আর যদি এটা স্মরণ রাখে, সে যে জীবনে অপরাধগুলো করেছে আল্লাহ তাআলা ওইটা স্মরণ রাখবে। আল্লাহ স্মরণ রাখা জানে না? স্মরণ শক্তি কি আপনারটা বেশি না আল্লাহরটা বেশি? ইনসানের স্মরণ শক্তি বেশি নাকি আল্লাহর স্মরণ শক্তি বেশি? জোরে বলে। ইনসানের তো স্মরণ শক্তি নাই। যার স্মরণ শক্তি নাই সে যদি কারো খারাপ আচরণ মনে রাখে, বেজার। কেউ মন্দ করলে ওইটাকে ভুলে যাবে, নিজের ভালো কাজ ভুলে যাবে, তার সাথে কেউ মন্দ করলে ওইটাকে ভুলে যাবে।
সরকার দু আলম নবী বলেন, কেউ যদি কারো খারাপ ব্যবহারটা 3 দিন স্মরণ রাখা নিজের ভাইয়ের সাথে কথোপকথন বন্ধ করে দেয়, মুসলমান ভাই ভাই বিনা কারণে এবার 3 দিন কথা কয় না, ছোট্ট থেকে ছোট্ট একটা জিনিসের কারণে 3 দিন তাদের মধ্যে দূরত্ব হয়ে গেছে, সরকার বলেন আল্লাহর রহমত থেকেও তার দূরত্ব এসে যাবে। সে আল্লাহর বান্দার উপরে রহম করা জানে না, আসমানের মালিকও তার উপরে রহম ভুলে যাবে, তার ইবাদত উপরে যাবে না, কবুল হবে না। আর সরকার দু আলম নবী বলেন, তুমি যদি জমিনের কারোর উপরে রহম করো তো আসমানের মালিক, এই জমিনের মালিক আল্লাহ আরশের মালিক তোমার উপরে রহম করবে। আল্লাহু আকবার বলেন, জোরে বলেন আল্লাহু আকবার, জোরে বলেন। পয়গম্বর মুসা বলে, আল্লাহর সহজ ঠিকানা বলে দেন আপনি, আল্লাহ আপনার সহজ ঠিকানা বলেন। আল্লাহ বললেন, পবিত্র অন্তরে আমাকে খুঁজে পাবা, তোমার সামনে যত পবিত্র অন্তর ওইখানে আমি আছি, এটা আমার সহজ ঠিকানা। পবিত্র অন্তর কোনটা? হাকিম লুকমান বলে, যে অন্তর দুটি জিনিসের ইয়াদ রাখবে, দুটি জিনিস ভুলে যাবে। ইয়াদ রাখবে, আল্লাহর ইয়াদ রাখবে, আল্লাহর স্মরণ। মৌতের ইয়াদ রাখবে, মৃত্যুর স্মরণ। ভুলে যাবে, নিজে ভালো করছে ভুলে যাবে, তার সাথে কেউ মন্দ করেছে ভুলে যাবে। ভুলে যায় তাহলে সে তার ভাইয়ের উপরে রহম করে ফেলল। আল্লাহর রাসূল কয়, ইরহামু মান ফিল আরদি ইয়ারহামুকুম মান ফিস সামা। জমিনের উপরে যে আছে তার উপরে তুমি রহম করো, আসমানের উপরে যিনি আছে আল্লাহ, তিনি তোমার উপরে রহম করবে। আল্লাহু আকবার, জোরে বলেন আল্লাহু আকবার। যদি এমন কারোর দিল হয় তো ওই দিলের মধ্যে তখন পাপের কথা খালি স্মরণ হবে। আমি খারাপ, আমার অনেক গুনাহ, এই হাল চলে যখন এই হাল আসবে তো তখন তার তওবা নসিব হবে। আর যার ভিতরে আনা খায়রুম মিনহু, আমি আফজাল, অমুকে আমার থেকে নিম্নমানের, আমি তার থেকে উন্নত মানের, তওবা নসিব হবে না। সিগারুন নফস, ছোট মন যার আছে তার তওবা আসবে, সে নিজেরে পাপী মনে করবে। এটা ১০০ লক্ষ সাহাবীর একটা গুণ, তাদের ভেতরে এই গুণগুলো ছিল। সাহাবীদের তওবা নসিব হয়েছে, আমাদের তওবা নসিব হয় না, আমরা গুনাহ শুদ্ধা কবরে যাই। সাহাবীর জীবনে কোনো গুনাহ নিয়ে কোনো সাহাবী কবরে যায় নাই, এটা আহলুস সুন্নাতি ওয়াল জামার একটা আকীদা। পয়গম্বররা হলো মাসুম, নবী রাসূলরা জীবনে কোনোদিন গুনাহ করে নাই। আর সাহাবীরা হলো মাহফুজ মিন নারি জাহান্নাম, সাহাবীদের জীবনে গুনাহ হয়েছে কিন্তু পয়গম্বরের ১০০ লক্ষ সাহাবীর একজন সাহাবী গুনাহ নিয়ে তারা কবরে যায় নাই। তওবা মাগফিরাত নসিব হয়েছে। মাগফিরাত নসিব হয়েছে কেন? দিল ভালো যে, এই জন্যে। আমরা তো আমাদের গুনাহ দেখি না, আর একজনের গুনাহ দেখি। ঝাঁঝর আছে না, ঝাঁঝর, সুইয়ের পিছনে ছিদ্র দেখে কয় এর পিছনে ছিদ্র রে। আমরা হলো ওই রকম, আমাদের গায়ে অসংখ্য দোষ থাকার পরে আমরা নিজের দোষ দেখি না, আর একজনেরটা দেখি। এই জন্যে অন্যের দোষ দেখা আরম্ভ করি, আমরা নিজেরটাও দেখা লাগবে। শুধু দোষ নয়, গুনাহও দেখতে হবে। গুনাহ হয়েছে, গায়ে গুনার ময়লা লেগে গেছে, গুনার ময়লাটাকে সাফ করে ফেলতে হবে। যার গায়ে গুনার ময়লা থাকে আসমানের মালিকের নেক নজর তার উপরে পড়ে না। চোখের কোনায় সামান্য ময়লা আছে, ভাইয়ের নজর ভাইয়ের উপরে পড়ে না। সামান্য একটু কেতর আছে চোখের কোনায়,
এক ভাই আরেক ভাইয়ের দিকে তাকায়া কথা বলে না, বলে আগে তোমার চোখ সাফ করো তারপরে চেহারায় তাকাবো। পিতা তার সন্তানকে ঘৃণা করে, সন্তানের গায়ে পায়খানা আছে এজন্যে 2 আঙ্গুল দিয়ে ধরে কোলে নেয় না, পায়খানা লাগা আছে এজন্যে নিজ ঔরসের সন্তান কোলে নেয় না। অনুরূপ যে বান্দার গায়ে গুনাহ লেগে থাকে, যে তওবা করে না, আল্লাহ তাআলার রহমতের হাত, রহমতের কোলে ওই বান্দাটাকে, নাপাক বান্দাকে উঠায় না। কোন নাপাক বান্দাকে আল্লাহ কোলে উঠায় না। এজন্যই মানব জীবনে একটা শ্রেষ্ঠ কামাই হইল মাগফিরাত কামাই। নিজেরা মাগফিরাত নিতে হবে, গুনাহ থেকে মাগফিরাত। গুনাহ থেকে মাগফিরাত নেওয়ার তরিকা যদি কারোর জানা থাকে আর যদি নিয়ে ফেলে, তাহলে আসমানের জমিনের হার জায়গার বারাকাত দিয়া তাকে আল্লাহ তাআলা ভরপুর করে দিবে, ভরপুর করে দিবে মাগফিরাত নিয়ে। হাসান বসরি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বৈশা রইছেন। এক লোক আসছে, আয়েশা বলে, হযরত আমার কুয়ার পানি শুকায় গেছে, মিষ্টি পানি, কুয়ার পানি মিষ্টি পানি, শুধু আমি পান করি তা নয়, আমার এলাকার সবাই আমার কুয়ার পানি পান করে। ওগো হাসান, কি করতে পারি? হাসান বসরি বললেন, তুমি তওবা করো, এলাকাবাসীকে তওবা করতে বলো। গুনাহের কারণে পানিতে কমতে এসেছে, মালিকের কাছে গুনাহ থেকে তওবার আমল শুরু করে দাও। মালিক খুশি হইলি, পানি দেনেওয়ালা জাত আল্লাহ, আবার পানি নিয়ে গেছেন তিনিও আল্লাহ, জোয়ার দেয় আল্লাহ, ভাটা দেয় আল্লাহ। তুমি আল্লাহর কাছে চাও, তওবা করো তো আল্লাহ তাআলা তোমাকে দান করবেন। তওবা করো এবং আল্লাহর কাছে পানি চাও। আল্লাহ তাআলা চাইলে দেন, আল্লাহ তাআলা তো মুসলমানরে চাইলে দেন তা না, কাফের চাইলে তাকেও দেন, মুনাফিকও যদি চায় তাকেও দেন, মুরতাদ যদি চায় তাকেও দেন, ফিরআউনও চায়। আল্লাহ নীল নদের পানিটা আমার অনুগত করে দেন। ঠিক আছে, চাইছিলি একটা জিনিসই চাইছ, জান্নাত তো আর চাস নাই, দিয়ে দিলাম যা। ফিরআউনের কথায় পানি কমিবারে। নমরুদ কয়, আল্লাহ বাদশাহী দিয়ে দেন। জান্নাতের বাদশাহী তো চাইলি না, ছোটটাই তো চাইছ, দুনিয়াটা যা দিলাম নিয়ে যা। সাদ্দাত খোদার দাবিদার হয়েছি, আল্লাহর কাছে চাই, আল্লাহ তাআলা কয় দিয়ে দিলাম, দিয়ে দিলাম। সাদ্দাত চায়, সাদ্দাত কেউ দেয়, কাফের চায়, কাফের কেউ দেয়, নিজে খোদা দাবি করে তারেও দেয়। মুমিনরে তাইলে কিরকম দেওয়া দেয়? হাইওয়ান জানোয়ারে চাইলে তাকেও দেয়। হাকিমুল উম্মত থানবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওয়াকিয়া বর্ণনা করছেন, বানরের উপদ্রব, বানর মারা অভিযান চালু হয়েছে এক এলাকায়। আপনাদের বর্মিতে বানর আছে না? কথা কন না? বানরের এলাকা, বানরের উপদ্রব খুব বেশি। এলাকার চেয়ারম্যান, এমপি, মন্ত্রী সবাই মিলা প্ল্যান করলো যে বানর মেরে ফেলো, অতি উৎপাত করে, খানা দানা নষ্ট করে, ফসল নষ্ট করে, বাচ্চা লয়ে যায়, মায়ের দৌড় করে, ভেজাল, মেরে ফেলো। কেমনে মেরে ফেলবো? গোটা যে জঙ্গলে ওরা থাকে, জঙ্গলটাতে পেট্রোল ঢালতে থাকো আর আগুন জ্বালাইতে থাকো, তেল ঢালতে থাকো, আগুন জ্বালাইতে থাকো। আগুনে গাছপালা বন পূর্বে পূর্বে, বানরও পূর্বে। জঙ্গলের চতুর্দিক দিয়ে আগুন ধরায় দিচ্ছে। যখন চতুর্দিক দিয়ে আগুন জ্বলতেছে, তো বানর তো সব যে জায়গায় ছিল সব এরকম ওয়াজ মাহফিলে আপনারা যেমন জমছেন, ওরা জঙ্গলের মাঝখানে এরকম জমে গেছে। আগুন জ্বলতে 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 যাইতে যাইতে বানরের কাছাকাছি চলে গেছে। বানর জমা হয়ে রয়েছে, আগুন কাছাকাছি আছে, একটু পরে আগুনে বানর রে ধরবে। সর্দার বানর গুলা সামনের 2 হাত আসমানের দিকে উঠায় হাও মাও করে কান্না শুরু করে দিছে। হাকিমুল উম্মত থানবী বলে, বানর যখন হাত উঠায় কান্না শুরু করছে,
তার মানে আল্লাহ তোমার মাগলুকদেরকে আর কষ্ট দিব না। হাকিমুল উম্মত থানবী বলে, বানর যখন দুই হাত তুলে আসমানের মালিকের কাছে চাইছি, বানরগুলার সামনের দু হাত তুলে আসমানের দিকে তাকায় চোখের পানি ফেলতে দেরি হয়েছে। আসমানের মালিকে আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি ঢেলে দিতে আর দেরি করে নাই। আগুন যা জ্বালাইছিলাম বৃষ্টির পানি সব নিভিয়ে দিছি। যে বানরের কথা আল্লাহ শুনে তাদের আর মাইরা লাভ কি, থাক আর মারার দরকার নেই। পরে আর এ বানরে উৎপাত করে না। বানরেও যখন বুঝছে অপরাধ চাইছে, আল্লাহ দিয়ে দিছে, আগুন নিভাইয়া দিছে। আপনার গুনাহ আছে, আপনি বুঝা মাপ চাইবেন, দিব না, এটা কথা? আমার গুনাহ আছে, আমি বুঝা মাপ চামু, দিবে না মাপ, কথা না? দিবে। পানি চাইলে পানি দান করবে। হাসান বসরি বলে, আল্লাহর কাছে তওবা করো, পানি আল্লাহর কাছে চাও। জোয়ার ভাটা দাতা কে? জোরে বলেন কে? আরো জোরে আওয়াজ করে বলেন, জোয়ার ভাটার মালিকটা কে? জোরে বলেন আল্লাহ। হাসান বসরি বলে, তুমি তওবা করো, আহালকে তওবা করতে বলো, সকলকে তওবা করতে বলো। সবাই মিলে তওবার আমল শুরু করেছে। গ্রামে যায়া ওই একই মজলিসে হাসান বসরির কাছে আর একজন আসছি, আয়সা বলো, হাসান আমার সন্তান নাই, সন্তান দরকার। হাসান বসরি বলে, তুমি তওবা করো, ইস্তেগফার করো, তওবা করো। এই লোকটা চলে গেলে আর একজনের আগমন হয়। সে বলে, হাসান আমার ফসলগুলো আগুন দিয়া মালগুলো পুড়ে গেছে, ফসল পুড়ে গেছে, কি করতে পারি? কয়েক খালেদ দিলি গুনাহ থেকে তওবা করো। আর একজন বলে, ও হাসান আমার মাল হারায় গেছে, হারানো মাল কেমন করে আমি পাইতে পারি? হাসান বসরি তাকেও বললেন তওবা করো। সবাইকে তওবার সবক দান করলেন। তওবার সবক নিয়ে হাসান বসরির দরবার ছেড়ে সবাই চলে গেল। খাদেমি হাসান বসরিকে ডেকে বলে, ও হাসান, মানুষজন এসে যার যার সমস্যা বললে আপনার কাছে সমস্যা বলল, সকলকে শুধুই মাত্র তওবার মাধ্যমে মাগফিরাত নেওয়ার সবক দিয়ে দিলেন। এক তওবার মাধ্যমে কি এত সমস্যার সমাধান হয় নাকি? হাসান বসরির সাথে সাথে সূরা নূহের এই আয়াতগুলো তেলাওয়াত করে বললেন, হ্যাঁ, তওবার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা নিজে তার বান্দাকে বলেন, বান্দা হে তুমি তওবা করো। ফাকুলতু আস্তাগফিরু রাব্বাকুম ইন্নাহু কানা গফফারা ইউরসিলিস সামাআ আলাইকুম মিদরারা ওয়া ইউমদিদকুম বিআমওয়ালিন ওয়া বানিন ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি আমার বান্দাদেরকে বলেছি, বান্দারা তোমরা তওবা করো, ইস্তেগফার করো। তওবা করলে পরে কি ফায়দা হবে? তোমাকে মাগফিরাত দান করা হবে। গুনাহ যা আছে সব আমি আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দিব। তওবার মাধ্যমে গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা গফফার, ইন্নাহু কানা গফফারা। আল্লাহ কয় তওবা করো, ইরসিলিস সামাআ আলাইকুম মিদরারা, আসমান থেকে বর্ষণ করব, পানি বর্ষণ করব, আসমানের বৃষ্টি দান করব, আসমানের নিয়ামত তোমাদের উপরে বর্ষণ করা হবে। তওবার মাধ্যমে আকাশের নিয়ামত পাওয়া যায়, তওবার মাধ্যমে আসমানের পানি পাওয়া যায়। এই কারণে কখনো যদি গুনাহের কারণে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায় তখন ইস্তেসকার ডাক দেওয়া হয়। তার মানে আও এলাকার ভাইও, আমাদের গুনার কারণে আসমানের বৃষ্টি আসমানের মালিকই বন্ধ করে দিয়েছে।
আসো সবে মিলে ময়দানে জড়ো হয়ে গুনাহ থেকে নিজেরা মালিকের কাছে মাপ চাই। গুনাহ থেকে খালেস দিলে, তওবা করলে আসমানের মালিকে বৃষ্টি দিয়ে দিবি। তো সবাই মিলা যায় যদি ইস্তিসকার নামাজ পড়ে মালিকের কাছে নত হয়ে যায়, নত হইতে দেরি হয়, শুকনো জামা ভিজায়া ঘরে ফিরাইতে মালিক আর দেরি করে না। আল্লাহু আকবার, জোরে বলেন আল্লাহ। ওয়ায়ুমদিদকুম বিআমওয়ালি ওয়া বানিন, মাল দিয়ে সহযোগিতা করবে, মাল দিয়ে সহযোগিতা করবেন আল্লাহ তাআলা। তওবা করলে রিজকে বরকত দিবেন। আলো আওলাদ দিয়ে সহযোগিতা করবেন। যার সন্তান নাই তারে সন্তান দান করবেন। তওবার মাধ্যমে যার সন্তান কথা শোনে না তার সন্তানকে সুপথে উঠায় দিবেন। আমাদের কাছে তাবিজ নেওয়ার জন্য আসে, হুজুর ছেলেটা কথা শুনে না, একটা তাবিজ দিয়ে দেন। আপনার সন্তানকে সুপথে উঠানোর দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা নিজে নেবেন তওবার মাধ্যমে। তাবিজ দিয়ে ছেলেমেয়ের কথা শোনান যায় না। ছেলে সন্তানকে আসমানের মালিকের কাছে কবুল করাইতে হয়। আর কখন কবুল করবে? গুনাহ থেকে তওবা করলে। ওয়ায়ুমদিদকুম বিআমওয়ালি ওয়া বানিন, বিআমওয়ালি ওয়া বানিন ওয়া ইয়াজআল লাকুম জান্নাহ ওয়া ইয়াজআল লাকুম জান্নাতি ওয়া ইয়াজআল লাকুম আনহারা। শুধুই মাত্র তা নয়, তওবাকারী বান্দার জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাত রেডি করে। জান্নাত তার জন্য আল্লাহ তাআলা প্রস্তুত করে রাখি তওবাকারীর জন্য। শুধু জান্নাত রেডি করে না, আল্লাহ তাআলা তার জন্য নহরে সজ্জিত জান্নাত রেডি করে দিবি। তওবাকারীকে মালিক পছন্দ করে, তওবার মাধ্যমে আসমানের দ্বার খুলে, তওবার মাধ্যমে জমিনের বরকত আসে। আমাদের জমিনের উপরের বরকত বন্ধ হয়ে গেছে, আসমানের বরকত বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ হলো আমাদের পাপের কারণে আসমানের বরকতের দ্বারগুলো এগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। মালিকের কাছে তওবা, মালিকের কাছে নত হয়ে যেতে হবে। মালিক বলে আমার কাছে তওবা করবি না কেন? আমি কি ছোট নাকি? দেখোস না কত বড় আসমান আমি বানিয়েছি, একটা দুইটা না, সাতটা সাতটা বানাইছি। আমার কাছে তোর মতো 3.5 হাতের ছোট হইতে অসুবিধা নেই। আলাম তারাও কাইফা খালাকাল্লাহু 7 সামাওয়াতি তিবাকা ওয়া জাআলাল কমারা ফীহিন্না নূরা ওয়া জাআলাল কমারা ফীহিন্না নূরা ওয়া জাআলাশ শামসা সিরাজা ওয়াল্লাহু আনবাতাকুম মিনাল আরদি নাবাতা সুম্মা ইউঈদুকুম ফীহা ওয়া ইউখরিজুকুম ইখরাজা। আল্লাহ কয় দেখ, সাত আসমান সুন্দর করে বানাইছি, তাকায় আমার কুদরত চিনতে পারছ না? আকাশের দিনের বেলায় সূর্যের আলো সেট করছি, দেখতে পারছ না? তোর 1000 পাওয়ারের বাল্ব নাকি, এটা কত সুন্দর করে সেট করছি। রাতের বেলায় মিষ্টি আলোর জন্য ডিম লাইট, চাঁদের আলো ফিট করে দিছি, দেখোস না? আমি কি না পারি? মনে মনে ভাবতেছ যে মাটির ভিতরে চলে যাবে, আর তোর ওটা লাগবে না। তোর জন্য মাটির থেকে আমি কত কিছু বাইর করি। তোরাও মাটির মধ্যে এক সময় মিশে থাকবি, কিন্তু মাটির ভিতর থেকে কিন্তু আমি তোদের বাইর করব। বাইর করে কিন্তু আমার আদালতে তোদের আমি হাজির করব। ওই দিন যদি গুনাহ সহকারে আমার কাছে আসস, তাহলে বিপদে পড়ে যাবি। আর যদি গুনাহ থেকে মুক্ত হইয়া তওবার মাধ্যমে জিন্দেগির সব গুনাহ মাফ করে পাক হয়ে দাঁড়াইতে পারস, তাহলে ওই দিন আমার নহরে সজ্জিত জান্নাতটা বিনা হিসাবে ও বান্দা তোর জন্য খুলে দিব। আমার কাছে নত হওয়া অসুবিধা কি? আমি কি ছোট? আসমান আমি বানাইছি, সূর্য আমি বানাইছি। সূর্য কত বড় আবিষ্কার হয় নাই, কত দূরে আবিষ্কার হয়েছে। চাঁদ কত বড় আবিষ্কার নয়, কত দূরে আবিষ্কার হয়েছে। মঙ্গল কত বড় আবিষ্কার হয় নাই, কত দূরে আবিষ্কার হয়েছে। মালিক কত বড়, তাইলে এত বড় মালিকের কাছে নত হইতে অসুবিধা রাখি। মালিক কি ছোট? মালিক তো ছোট নয়, মালিক বড়। কত বড়?
মালিকের বরত্ব বুঝানোর মতো কোনো কিছু পৃথিবীর নজরে, আমাদের নজরে নাই। লাইসা কামিসলিহি শাই, আল্লাহর মতো বুঝানোর মতো কোনো কিছু আমাদের নজরে, আমাদের হাতের কাছে নাই। এত বড় মালিক, এই মালিকের কাছে বান্দা একটু নত হয়ে বলবে আস্তাগফিরুল্লাহ, আল্লাহ আমি নত হয়ে গেছি, আমি আপনার কাছে মাপ চাই। যখন মাপ চাবি তখনই দিব। বাজওয়া বাজওয়া हर आचे हस्ती बाज़वा 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 हर आचे हस्ती बाज़वा घर का फिरू गुबरू बुतपुरुस्ती बाज़वा घर का फिरू गुबरू बुतपुरुस्ती बाज़वा ई दरगहे माँ दरगहे नौमीद नेस्त सदबार अगर तौबा शिकस्ती बाज आ सदबार अगर तौबा शिकस्ती बाज आ कुफरी करेছিস তাও আমার কাছে এসে মাপ চাই, আমি কাফেররাও মাফ করে দিই। একবার তওবা করে তওবা ভেঙেছিস, আবার তওবা করে আমি মাফ করে দিই। শতবার তওবা করেছো, শতবার তওবা ভেঙেছো বান্দা, 101 বারের মাথায় এসে আবার আমার কাছে এসে মাপ চাও। আমি গফফার, আমি সত্তার। আমার চাদরটা কিন্তু খুব বড়, আমার এই বড় চাদর দিয়া তোমাদের সকলের গুনাহ দুনিয়ার মাটিতে যেমন ঢাইকে রাখছি, হাসরেও ঢাইকে রাখবো এরকম। দুনিয়ায় তোমার দোষ কেউ দেখে নাই, আমি দেখছি। দুনিয়ায় যদি তোমার দোষগুলো তোমার ভাই দেখতো, তোমার সালাম দিত না। পিতার দোষ যদি সন্তান দেখতো, আব্বা বলে ডাক দিত না। মায়ের দোষ যদি ছেলে মেয়ে দেখতো, তাহলে ওই মাকে মা বলে একটা ডাক দিত না। এই দোষগুলোকে সবগুলোকে সত্তারলা ওই বিরাট বড় চাদর দিয়া আসমানের মালিকের সব ঢাইকে রাখছে। আবার নিজের নাম গফফার রেখেছে, গফফার, মালিকের নাম গফফার। استغفروا ربكم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا। গফফার মালিকে সব মাফ কইরা নহরে সজ্জিত জান্নাতের ভিতরে ঢুকায় দেবে, কেউ দোষ দেখবে না। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। তওবা করলে পরে জিন্দেগির সব গুনাহ এইভাবে আল্লাহ গোপন করে রাখবে। হাসরের ময়দানে বান্দার দোষ আল্লাহ তাআলা প্রকাশ করবে না। তুই কত গুনাহ করেছিস, পাহাড় সমান হয়েছে তোর গুনাহ। লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুয যুনুবা জামিআ। সব গুনাহ ক্ষমা করার যোগ্যতা আমি আল্লাহ, সব মাফ করে দিব। পাহাড় সমান গুনাহ তোর। কেউ এসে বলে সরকার আমি খুন করেছি, সরকারে তো আলম নবী বলে কালেমা পড়ো, তওবা করো। মদ পান করেছি, জেনা করেছি। কেউ এসে আল্লাহর নবীকে বলতেছে আল্লাহর নবী আমার আল্লাহ মাফ করবে না। কারণ কি, নিজের হাতে নিজের সন্তান দাফন করেছি, নিজের সন্তানকে জীবন্ত কবর দিয়েছি। একটা দুইটা না, অনেকগুলা সন্তান দাফন করছি। ওরও সে কন্যা হয়েছে, আর ওইটারে কবরে দিয়েছি, জীবিত মাটির চাপা দিয়েছি। সরকার গো, একবার আমি ব্যবসায় গিয়েছিলাম, আমি ব্যবসার থেকে কয়েক বছর পরে এসে দেখি আমার সন্তানটা বড় হয়ে গেছে। এই সন্তান আব্বা বলে ডাক দেয়া জানে, এ সন্তান বাবাকে এক গ্লাস পানি আগায় দেওয়া জানে। মা পিতার খেদমত শিখাইছে, যেন খেদমতে বাপ সব ভুলে যায়। বাবায় কত সন্তান কন্যা মারল, যে সন্তান খেদমত করবে এটারে মারতে পারবে না। সরকার গো, আমি এমন পাষাণ,
ওই কন্যাটা কি, যে কন্যা আমাকে পানি খাওয়াইছে, আমার গালে চুম্বন করেছে, সরকার গু নিজের হাতে খেলার বাহানা দিয়ে সন্তানটাকে আমি লয়ে গেছিলাম, নিজের হাতে আমি গর্ত করেছিলাম, পাহাড়ি মাটি কেটে কেটে গর্ত করতেছিলাম, গায়ের ঘামগুলো গড়ায় গড়ায় পড়তেছিল, কন্যা আমার নিজের জামার আঁচল দিয়া আমার ঘামগুলো মুছে দিতেছিল, দাড়ির উপরের ময়লাগুলো নিজের হাতে সাফ করতেছিল আর বলতেছিল, বাবা কেনই বা এত কষ্ট করে পাহাড়ি মাটি কেটে কেটে তুমি গর্ত করো গো বাবা, তোমার ঘাম বেরোয় যায়, এটা বন্ধ করে দাও বাবা, বন্ধ করে দাও। সরকার গর্ত কইরা শেষ হয়ে গেলে খেলতে থাকা নিজের বাচ্চাটাকে মা বলে ডাক দিছিলাম, মারে আয় দেখা যা কি সুন্দর গর্ত। সরকার গু আমার কন্যাটা গর্তের কাছে এসে দাঁড়ায় গেলি, এই কন্যাটা আদরের হাতে আমার দাড়ির ময়লার ঘাম সাফ করছে, আমি এই কন্যার গলার মধ্যে জল্লাদের হাত বসায় ধাক্কা দিয়ে গর্তে ফেলাইছিলাম, উপর থেকে মাটির চাক আর পাথরগুলা নিচের দিকে ফেলতেছিলাম, জোরে জোরে মারতেছিলাম, পাথরের আঘাত পেয়ে কন্যা ডেকে বলেছিল, বাবা জীবনে আব্বা বলে তোমাকে একটা ডাক দিব না, যেই দেশে তুমি থাকো ও দেশে আমি থাকবো না, দূর বহুদূর দেশান্তর হয়ে যাব, জান ভিক্ষা চাই, জান ভিক্ষা চাই, জান ভিক্ষা দাও, বেঁচে থাকার স্বাধীনতাটুকুন তুমি পিতার কাছে কন্যা হয়ে চাই। সরকার কন্যার বেঁচে থাকার স্বাধীনতাটা আমি দেই নেই, অত বড় জালেম আমি, এত বড় জালেমের ক্ষমা আছে নাকি? সরকারে দোয়া আলম নবী বলি, তোমার জুলুম যত বড়, গফফার মালিকের ক্ষমা তার চেয়ে অনেক বড়, আর অনেক অনেক বড়। মালিকে ক্ষমা করে দিবে, ক্ষমা করে দিবে। গুনাহের কারণে রিজিক বন্ধ হয়ে গেছে, রিজিক আবার চালু করে দিবে। বনি ইসরাইল এক লোক ছিল, গাভী পালতো, গরুর লালন পালন করত, গরুর পায়ে পাজামা পড়াইতো, গরুর গায়ে জামা গায়ে দেওয়া ফুজুল অর্থ ব্যয় করত। আর ওই গ্রামে এক তওবাকারী পরিবার ছিল, মা আর সন্তান, যারা সুদীর্ঘ 50 বছর পর্যন্ত মালিককে খুশি করে আকাশের খানা জমিনে বসে বসে খাইত। আকাশ থেকে 2 বেলা জান্নাতি খাবার তাদের কাছে চলে আসতো, 2 বেলা খানাই তো। একদিন হঠাৎ করে মা আর সন্তান দুইজনে মিলা আকাশের খানা খায়। সন্তান একদিন মাকে ডেকে বলে, ও মা, মা দুনিয়ার গুনাহ গোশত আমার খাইতে মনে চায়, গরুর গোশত গুনাহ খাইতে মনে চায়, জান্নাতের খানা 50 বছর ধরে খাইতেছি, এক খানা খাইতে খাইতে কেমন যেন লাগে এখন। মানে ও কত ভুল করে ফেললো, সন্তানে ভুল করলো, আল্লাহর খানা বাদ দিয়ে দুনিয়ার খানা পছন্দ করে ফেলাইলো। আসমানের মান্না সালোয়া পছন্দ করে না বনি ইসরাইল, কয় যে আদা খামো, রসুন খামো, পেঁয়াজ খামো, দুনিয়ার খানা পছন্দ করেছে। মা কয় কেমনে কেমনে, কয় ইবাদত বন্ধ করে দিয়ে একটু চলে যাই, বাজারে যাই, কাজ করি, বাজার থেকে কিছু টাকা উপার্জন করে একটু গাভীর গোশত কিনে আনি, তুমি রান্না করে দিবা, খাম। মায় কয়, সন্তান জান্নাতের খানা থেকে কেন দুনিয়ার খানার মধ্যে নজরটা ফালাইলি রে সন্তান? জান্নাতের খানা থেকে কেন দুনিয়ার খানায় নজর ফালাইলি? আসমানের মালিকে তোর রাগ করে ফেলবে। আগের জমানার মানুষ ছোট ছোট গুনাহ করলে পরে আসমানের মালিক রাগ করে ফেলতো। মিথ্যা কথা বলছি, জিহ্বাটা ঝুলা পড়তো, আপনার আমারটা ঝুলে না। চোখ দিয়ে গুনাহ করেছে, চোখের মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে যাইত। হাতের দ্বারায় গুনাহ করেছে, হাত অচল হয়ে যাইত। জেনাবে বিচার করেছে তো জমিনের উপরে পাথর হয়ে যাইত, পাথর বানায় দিত আল্লাহ। নগদ আযাব উম্মতে মুহাম্মাদির, কিন্তু এমন নগদ কোনো আযাব আল্লাহ তাআলা দেয় না। কত গুনাহ করতেছে, সব ঢাইকা রাখছে,
গুনাহগাররা মনে করে আমি টাকাওয়ালা, তো টাকার পরে ডাইকে রয়েছে। আমি রাজনীতি করি, নেতা তো নেতৃত্বের পরে আমার গুনাহ ডাইকে রয়েছে। নিবেদন করছেন না না, ভাগ্য ভালো সরকারের দো আলমের উম্মত হইছেন। হাবিবুল্লাহর উম্মত হওয়ার কারণে সত্তারুল ওয়ুবের চাদর দিয়ে ডাইকে রাখি, যে আমার দোস্তের উম্মত গুলার দূর ডাইকে রাখি, এরা যদি মৌতের আগেও একবার তওবা করে আমাকে ডাক দিয়ে ফেলায়, তাহলে আমি গফফার নামের মালিকই তার 70-80 বছরের জীবনের সব গুনাহ মাফ করবো। শুধু মাফ করবো না, তার গুনাহগুলোকে উলাইকা ইউবাদদিলুল্লাহু সাইয়্যাতিহিম হাসানাত, গুনাহকে নেকের দ্বারায় পরিবর্তন করে আমলনামায় উঠায়া দিব। সরকার বলে এমন বানায়া দিব, আল্লাহ তাআলা তওবা করলে আত্তাইবু মিনাজ যামবি কামান লা যামবা লাহু, আদরের ভাষায় ডেকে ডেকে বলে তওবা কর, এ আমার বান্দা দোস্তের উম্মত তওবা কর, এমনি ডাক দিয়ে কয়। কত দয়া তার হাবিবের উম্মতের জন্য। কিন্তু ওই যে সন্তান জান্নাতের খানা বাদ দিয়ে খালি দুনিয়ার উপরে নজরটা ফেলাইছে। মা কয় সন্তান কি করলি? আকাশের খানা বন্ধ করে ফেলাইলি। সত্যই আসমানের খানা বন্ধ হয়ে গেল, আসমান থেকে আর খানা আসে না। পরের বেলার থেকে আকাশের খানা বন্ধ। 3 দিন না খায়া থেকে ঘরের বাইরে গেছে কাজ করার জন্য। বাজারের লোকজন কয় জানতাম তুমি ইমাম সাহেব মানুষ, বুজুর্গ মানুষ, কিন্তু তোমার জান্নাতের খানা বন্ধ হয়েছে, নিশ্চয়ই তুমি কবিরা গুনাহ করছো। গুনাহগার মানুষে আমরা ঘরে কাজে নিয়ে ঘর বরবাদ করতে রাজি না। ফাঁকে যাও, সহকা দূরে যাও। মার কাছে এসে বলে মা গো, খালি আকাশ বন্ধ হয় নাই মা, জমিনও বন্ধ হয়ে গেছে। মার কাছে এসে বলে মারে, আসমানের মালিকে খালি আসমান বন্ধ করে নাই, গুনার কারণে জমিনের রিজিকও বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ কামে লয় না, কেউ কাজে লয় না। সন্তান কান্দা কয় ও মা, এমন কোন চাবি আছে নি গো মা, যে চাবির দ্বারা আসমান খোলা যায়? ও মা, এমন কোন চাবি আছে নি যে চাবির দ্বারা আকাশের বন্ধ দ্বার খুলে ফেলা যায়? ও মা, এমন কোন চাবি আছে নি যে চাবির দ্বারা রহমতের দরজা যেটা বন্ধ হয়েছে রিজিকের ওইটা আবার খোলন যায়, বরকত আনন্দ যায়? কেমনি? মায় কয় সন্তান, একটা চাবি আছে, যে চাবিটা আসমানের বন্ধ দ্বার খুলে, ওটা হলো তওবার চাবি। তওবার চাবি গুনার কারণে তালা লাগছে, তওবার চাবি দিয়া মালিকের রহমতের দ্বারের তালাটা খুলে ফেলাইয়া দি। যদি খালিস তওবা করতে পারস তাহলে আসমান আবার খুলে যাবে। সন্তান সাথে সাথে সিজদায় পড়ে গেছে, চোখের পানি ফেলে কাঁদতেছে, চোখের পানিতে জমিন ভিজতেছে। মাথা তুলে না, মাথা তুলে না। আরে খালি আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি এতটুকুন না? আমরা তো মনে করি হুজুর পড়াইলো আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া তুবু ইলাইহি, তওবা হয়ে গেছে। এই মিয়া, তবে এত সিধা নাকি তওবা? খালি পড়াইলেই হয়ে যায় বুঝি? এগুলো মন্ত্র নাকি? এটা কোনো খালি পড়াইলে হয় না, দিলের থেকে তওবা করতে হয়। দিল থেকে যখন তওবার সেজদা দিয়ে দিছে, আসমানের মালিকে আবার খানা পাঠায় দিছে, মাফ করে দিছে। শুধু খানা পাঠায় নাই, শুধু খানা পাঠায় নাই, ওই যে বনি ইসরাইলের একটা গাভী, যে গাভীটাকে এক ফাসিক লোকে পালতো, এই গাভীটা দরজায় দাঁড়ায় দাঁড়ায় কথা বলতেছে, কয় এই যুবক তোর তওবা কবুল হয়েছে। গাভীটা মানুষের মতো কথা বলা আরম্ভ করছে। গাভী কয় এই যুবক তুই মাথা তোল, তোর তওবা কবুল হয়ে গেছে। তোর আকাশের খানা তো আসতেছে আসতেছে, তওবার বরকতে জমিনের খানা আল্লাহ আমারে পাঠাইয়া দিছে। তুই না গাভীর গোশত গুনাহ খাইতে চাইছ, আমি গাভী তোর দরজায় দাঁড়ায় গেছি, তাড়াতাড়ি আমারে জবাই কর। যুবক বলে তুমি গাভীকে আমি কেমনে জব করব? তুমি আর একজনের মাল। গাভী কয় অত প্রশ্ন করিস না, আমি তোর জন্য হালাল, জব কর, আমি হালাল তোর সম্পদ, খা মানে। মায় কয় কুদরতি ইলাহি, দেরি করতে নাই, জব করে ফেলা। সকাল বেলায় গাভীর মালিক বের হয়ে গেছে। কিরে রাতের বেলায় গাভী আইলো না কেন? কই গেল গাভী? যা দেখি ওই যারা আসমানের খানা খায়, মা আর সন্তান, তাদের
ঘরের দরজায় একটা চামড়া ঝুলে রয়েছে, বুঝতে বাকি নয় নাই যে আমার গাভীটা রাখাইছে। তৎকালীন সময়ের পয়গম্বর হলেন হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম। দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কাছে যায়, গাভীর মালিক বিচার দিছি, হযরত সে আমার গাভী খাইয়া ফেলছে, বিচার চাই। পয়গম্বর বাদী বিবাদী দুজনকে দাঁড় করায় দিছি। কেন তার গাভী খাইছো? কয় গাভী কথা কয়, এর লেগে খাইছি। গাভী কয় আমার জন্য নাকি, সে হালালের জন্য খাইয়া বলাইছি। পয়গম্বর কয় আল্লাহর কুদরত যেহেতু প্রকাশ পেয়েছে, আর কোনো প্রশ্ন করো না, চলে যাও। গাভীর মালিক কয় গাজা করি কথা কইতে আর জায়গা পান না। গাভী আবার কথা কয়, বিচার মানি না, গাভী কথা বলতে পারে না। গাভী কথা বলতে পারে কিনা জোরে বলেন? পারে, আপনার লগে না, যদি আল্লাহ বলায় তাহলে বলতে পারে। কাদেরে কুদরত দারি হরচে খাহি আকুনি, কাদেরে কুদরত দারি হরচে খাহি আকুনি, মুর্দারা তো জান বখশি জিন্দারা বেজাকুনি, মুর্দারা তো জান বখশি জিন্দারা বেজাকুনি। কিনা করতে পারেন তিনি গাভীকেও কথা বলাইতে পারেন, তো তাকে যখন সালাম দেওয়াইতে পারেন, গাভীরেও কথা বলাইতে পারেন। কখনো কখনো করেন, বাঘেকেও কথা বলাইতে পারেন। তো ঠাকুরমার ঝুরির গল্প না, হাদিসের কিতাবের গল্প, বাঘে কথা কয়। যুবক ভাই, তুমি মনে করো না এটা ঠাকুরমার ঝুরির গল্প, হাদিসের গল্প। ফাতহুল বারিতে হাদিস এসেছে, রাখাল রে বাঘে ধাতানি দিছে। তুই ছাগলের রাখাল, তাতে কি চিল্লাস কেন? এই ছাগল আমার লেগে তো হালাল, আমার লেগে কোনো শরীয়ত আছে? কথা বন্ধ কর, ছাগল লয়ে যাই। বাঘে আরামে চান্দাবাজি করে কথা ছাগল লয়ে চলেছে। এবার এই যুবক চিৎকার দিয়েছে, ইয়া লাল আজাব, এ আশ্চর্য খবর, বাঘ কথা বলতেছে। বাঘ কয় তুমি একটা বোকা, এর চেয়ে বড় আশ্চর্য আছে। এটা আবার কোনটা? যা দেখো, সারা দুনিয়া মূর্তির গোলামি করতেছে, আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার চত্বরে রব্বে জালিলের কুদরতি কদমের উপরে সাজদা দিয়ে দিয়ে কাঁদতেছে। একজনই আছে আল্লাহর কদমে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। যা তাড়াতাড়ি ওইখানে যা। বাঘে কয় যা ওইখানে যা। রাখাল সরকারে দো আলমের কাছে এসে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে। গাভী কথা বলতেছে, এটা বিশ্বাস করতেছে না। গাভী আবার কেমনে কথা কয়? গাভী কথা বলতেছে, এটা বিশ্বাস করতেছে না। গাভী আবার কথা কয়, হ্যাঁ গাভী কথা কয়, না মানি না, বিচার মানি না, চলে গেছে। জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম পয়গম্বরের কানে আইসা বলে আজকে গাভী কথা কয়, এটা বিশ্বাস করে নাই। কালকে আবার বিচার ডাক দেন, হাত পা কথা বলবে। কি কথা বলবে? হাত পা কথা বলবে। আল্লাহ হাত পাও কথা বলাইতে পারে কিনা জোরে বলেন, পারে কিনা? হাত পা কথা বলবি। পরের দিন পয়গম্বর আবার বিচার ডাকলেন, বাদী বিবাদী আসছে। জিবরাইল আইসা কানে শিখায় দেয় পয়গম্বরে। পয়গম্বর জিগান, সে কি একটা গোলাম ছিল না? এই তুমি কি গোলাম ছিলে না আগে? হ্যাঁ, আমি আগের থেকেই ধনির ঘরের ধনী। এই তুমি কি রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলা গাছও নাই? এক রাত্রে মানুষ মাইরা কি মালিকের সম্পদ সব দখল করে কোটিপতি হও নাই? পয়গম্বরে হইছেন কি মানুষের ইজ্জতের উপরে আঘাত করার লেগে নাকি? এতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহরেও ছাড়ে না, এবার নবীরেও ছাড়ে না। মানে আল্লাহ কথা বলাইতে পারে এটাও বিশ্বাস করে না, এবার নবীর উপরে আঘাত করেছে। নবীরে ধরেছে তো আল্লাহ তাআলার সাথে সাথে ধরে ফেলাইছে। তার এই জবানটা আল্লাহ তাআলা বন্ধ করে দিছে। হাতের জবান খুলে দিছে, তো হাত কথা বলা শুরু করছে। হাত কথা বলতেছে, পয়গম্বরকে বলতেছে, পয়গম্বর আমি সাক্ষী দিতেছি এই হাত দিয়ে খুন করছে। কারে খুন করছে জানেন? এই যুবকের বাপেরে খুন করছে। এই যুবকের বাবার সব মাল দিয়ে সে বড়লোক হইছে। এ কারণেই তো তার তওবার বরকতে তার বাবার রেখে যাওয়া মাল তার দরজায় ফিরে গেছে। ওয়ায়ুমদিদকুম বিআমওয়ালি ওয়া বানিন, ওয়ায়ুমদিদকুম বিআমওয়ালি ওয়া বানিন। হারিয়ে যাওয়া মাল আল্লাহ তাআলা ফেরত পাঠিয়ে দিছে, এটা তার বাপের মাল। হাত যখন কথা বলেছে, পয়গম্বর সিদ্ধান্ত দিলেন
সাবিত হয়ে গেছে হত্যাকারী। যুবককে বললেন, তুমি তোমার বাপের এহসাস গ্রহণ করো, বদলা গ্রহণ করো, গর্দান ফালাও, বাবার হত্যার বদলা নাও। যুবক বদলা নিয়ে নিছে। এই মালগুলো সব তোমার মায়ের, যাও তুমি লয়ে যাও, হের মালের মালিক তুমি আর তোমার মা, কারণ এগুলো তোমার বাবার রেখে যাওয়ার সম্পত্তি দিয়ে সে গোলাম হয়ে মনিব মাইরা বড়লোক হয়েছিল। এবার যুবক যখন মালের মালিক হয়ে গেছে, যুবককে দাউদ পয়গম্বর বলে, এই যুবক কি আমল করছিলি যে আমলের বরকতে হারানো মাল পর্যন্ত ফেরত পাইলি? আকাশের মালিকে এত ভালোবাসা দিল। যুবক বলে, তওবা করেছি, তওবার বরকতে আল্লাহ তাআলা হারানো মাল পর্যন্ত ফেরত পাঠায় দেয়। তওবার বরকতে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে আসমানের বরকত দান করে। আমাদের তো হাত পাও কথা কয় না। আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের জন্য জমিনের উপরে এমন কোনো আযাব রাখে নাই, কিন্তু সুম্মা ইউঈদুকুম ফিহা ওয়া ইউখরিজুকুম ইখরাজা। আর আমার আলোচনার খোলাসাই, আমাদের জীবনে অনেক গুনাহ আছে, এই সব গুনাহ থেকে যদি তওবা করতে পারি তাহলে শুধু জমিন না, আসমান ও জমিনের সকল বরকতের দ্বার আল্লাহ তাআলা আবার খুলে দিবে। সুবহানাল্লাহ পড়েন, সুবহানাল্লাহ পড়েন। আর তওবা করলেই বাঁচা সম্ভব, কারণ আগের জামানায় জমিনের উপরে হাত পা কথা কইছে। আমাদেরকে জমিনে আল্লাহ তাআলা সাত্তারুল উয়ুবের চাদর দিয়ে সহযোগিতা করতেছে। হাসরের ময়দানে কিন্তু হাত পা কথা বলবে। আলিয়াউমা নাখতিমু আলা আফওয়াহিহিম ওয়া তুকাল্লিমুনা আইদিহিম ওয়া তাশহাদু আরজুলুহুম বিমা কানু ইয়াকসিবুন। হাসরের ময়দানে কিন্তু এই হাত পা কথা বলবে। এজন্যে এই জবানে তালা লাগবে হাসরের ময়দানে। এই জবানে হাসরের ময়দানে তালা লাগার আগে দুনিয়া থাকা অবস্থায় হাতের গুনাহগুলো সাফ করতে হবে, পায়ের গুনাহগুলোকে সাফ করতে হবে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গুনাহগুলোকে পাক সাফ হইতে হবে। কি দ্বারায় পাক সাফ হবো? হাতিয়ারটি। হাতিয়ার কি? আল্লাহ বলেন হাতিয়ার হলো খালিস তওবা। হাতিয়ার কি? জোরে বলেন, হাতিয়ার কি? তওবা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে খালিস তওবা নসিব করেন। আমিন সুম্মা আমিন।